समस्त गोटे नुआ वीडियो रे नुआ अध्याय रे स्वागत। आज आम पदार्थ विषय पढ़ा बा बुझा पृथ्वीर बा आमर चतुर्पार्श्व जेते सब आम जिनिस देखुचे समस्त गोटे गोटे आम कौन कह पदार्थ कह जमीक पथर इटा बाली घर बनाऊे फल जहाँ इत्यादि आप डट कलम पेंसिल खाता सब मसला आइटम र मटेरियल जी समस्त आम गोटे गोटे पदार्थ कहवा। यही जो पदार्थ जाक कौन ना एमानकर गुण आ अवस्था जो एमान को अलग अलग भाग में विभक्त करी आम तार गुण को देखा से धातु अधातु आ उपधातु बोलिकी तीन भाग में विभक्त करा। धातुर धातव गुण थाए अधातुर अधातव गुण थाए आ उपधातु जो उपधातु प्रकार जो पदार्थ से पदार्थर उभय धातु और अधातुर गुण से थाए किंतु तार अवस्था विषय जदि आम देखिए ता तीन भाग विभक्त करा गोटे कठिन अवस्था तरल अवस्था आ गोटे हूँ गैसीय अवस्था। ताहले कठिन अवस्था कौन जो अवस्था रे पदार्थर आकार थिबो आयतन थिबो आ वस्तुत्व थिबो सेटा हूँ तार कठिन अवस्था बा कठिन पदार्थ सी कहवा जमीक मोदी आमर लकेट सब सुना हो रूपा हो लुहा हो कि आमर डट कलम पेंसिल जहाँ भी हो किंतु एबे देखिए आम तरल पदार्थ कौन तरल पदार्थ जार आयतन थिबो आ वस्तुत्व थिबो आउ सही आकार पई कौन करबो ना से धारक उपरे निर्भर करबो ताकू आम तरल पदार्थ कहबा। एठी देखो जल गोटे तरल पदार्थ यार आयतन अच्छी वस्तुत्व अच्छी किंतु निजर आकार पई ये जो धारक किए ये धारक होची ग्लास ग्लास रो आकार हिसाब रे सी कौन करूची जलटा तार आकार हिसाब रे से रहूची। तो सबुले आम आयतन और वस्तुत्व अच्छी बोली तरल पदार्थर कहवा आउ धारक उपर से कौन आकार पाई निर्भर करे बोली आम कहवा। यार उदाहरण अच्छी जमीक पेट्रोल किरोसिन आमर जल सब प्रकार जल ताकू गोटे जगार रखले से जगह हिसाब रे सी रहे ना तो ताकू धारक ऊपर से आकारटा निर्भर करे तार। किंतु गैसीय पदार्थ बेलून देखिछ कि नहीं बेलून मध्य गैस जाक रही थाए सी कौन अति हालुका एवं मुक्त हिसाब रे थाए ताकू आमे कौन सी जगार जदि रखिबा ताले से जगह हिसाब रे से रही थाए। यही सब गैसीय पदार्थ जी अच्छी वायु भाया आम बेलून रे जमी पवन भरते से बेलून रे जमी गैस भरते से गैस भाया कौन समस्त खाली वस्तुत्व थाए खाली ओजन थाए से आकार आयतन न थाए से आकार आयतन पाई से कौन करती ना निजर धारक वस्तु पर निर्भर करती। जमीक आमर गैस सिलिंडर जाक अम्लजान थली जो नहीं कि जी थली पड़ता से भाया जो सेप्रे से भाया थलीटा थी से सेप्रे रेलूनटा जमी रोची जमी रोची ता भीतर पवनटा सेमती रोची। आमर गैस जो चूल्हा जो लगौचे तार सिलिंडर जमी रखुचु से आम कौन गैस जाक भर्ती रखुचु सी आकार तार आयतन धारक उपर निर्भर करे किंतु यही सब पदार्थ विभिन्न प्रकार परिवर्तन करते कहीं ताप आ चाप परिस्थिति परिवर्तन हेले से दी प्रकार परिवर्तन गोटे भौतिक परिवर्तन बोले कौन से आपे आपे जो जिनसटा परिवर्तन होता है किंतु रासायनिक परिवर्तन बोले कौन से भौतिक परिवर्तन कौन से नुआ पदार्थ सृष्टि हो न थाए से सेमती एका रहिबो किंतु रासायनिक परिवर्तन कौन ना दुईटा पदार्थ परस्पर मध्य
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକିରି ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନୂଆ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ତ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବୁଝିବା ଯେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହୁଏ ନା କଠିନଟା ତରଳ ହେଇଯାଏ, ତରଳଟା ଗ୍ୟାସୀୟ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କଠିନରୁ ତରଳ ହୁଏ ତାକୁ ଗଳନ କହିବା, ଆଉ ତରଳରୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସୀୟ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ସ୍ଫୁଟନ କହିବା। ତ କଠିନ କ'ଣ ହୁଏ? ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କଠିନ କ'ଣ ହେବ? ତରଳ ହେବ। ତରଳ ହେବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାକୁ କିଛି ତାପ ଦେବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା, ତାକୁ ଆମେ ଗଳନ କହିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ତରଳି ଯାଉଛି କଠିନ ପଦାର୍ଥଟା, ଏବେ ବରଫ ଯଦି ତରଳି ଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗଳନାଙ୍କ। କିନ୍ତୁ ଏ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ତରଳକୁ ପୁଣି ଉଲ୍ଟା ତାର ଭାବ, ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ କଠିନ କରିବା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଶୀତଳୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ହିମାୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ କ'ଣ ନା ତରଳରୁ ପୁଣି ଥରେ କଠିନ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, କଠିନରୁ ତରଳ, ତରଳରୁ କଠିନ, ଏଇଭଳି ସବୁ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଏହାର ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପୁଣି ଥରେ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ହିମାଙ୍କ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେମିତି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପୁଣି ଗ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବ ନା ନାହିଁ? ତରଳ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ହୁଏ? ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରେ। ଯଦି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେବ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତାକୁ ଫୁଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ସ୍ଫୁଟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ତାପ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ସିଏ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେବ ତାକୁ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ବୋଲି କହିବା। ତାର ଉଲ୍ଟା ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ତରଳ କରିବା, ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରିବା, ଥଣ୍ଡା କରିବା ଫଳରେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଫ୍ରିଜ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଜଳ ଯଦି ଆମେ ରଖିଦେବା ବୋଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ? ବରଫରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଯେମିତିକି ଥଣ୍ଡା ପବନ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଜଳରେ ପରିଣତ, ଫ୍ରିଜ୍ରେ କିଛି ନଥିବ ବୋଲି ବି ସେ ଥଣ୍ଡା ପବନଟା କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ପାଣିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଶୀତଳୀକରଣ ବା ଥଣ୍ଡା ବା ହିମାୟନ କରିକି ତ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ଏଇସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଏ। ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ଶୀତଳୀକରଣର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କ'ଣ ହେବ ନା ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ସେ ଉପରେ ଯେଉଁ ରହିଯାଏ ନା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଯାକ ସେଠି ରହିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ବୋଇଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ? ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପଟା ଜଳରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିଣତ ହେବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତାର ହିମାଙ୍କ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ନେବା, ଆଉ କିଛି ବରଫ ନେବା, କ'ଣ ଜାଗା ନେବା, ଆଉ ତାକୁ ଉତ୍ତାପ ଆଉ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ତ ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ଉତ୍ତାପ ପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ ଚୁଲା ନେବା। କ'ଣ କରିବା ନା ବରଫକୁ କ'ଣ କରିବା? ଟିକେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ଫଳରେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ତରଳି ଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ତରଳିକି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଗଳନ କହିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ସେ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାକୁ ଗଳନାଙ୍କ କହିବା, ଏଇଟା ଜାଣିଛ। ଆଉ ତାକୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସ୍ଫୁଟନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ? ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ପୁଣି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସଂଘନନ, ହିମାୟନ ବା ଶୀତଳୀକରଣ, ଥଣ୍ଡା କରିବା ତାକୁ, ଯଦି ସେ କ'ଣ ହେବ? ପୁଣି ଥରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଉ ସେ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଫ୍ରିଜ୍ ତ ଆମର ତରଳକୁ କଠିନ କରେ, ଜଳକୁ ଯେମିତି ବରଫ କରେ ନା ନାହିଁ, ସେମିତି ଆମେ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଆଣିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଯଦି ଥଣ୍ଡା କରିବା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ? ବରଫ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଚାଲି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ସେ କ'ଣ ହେବ? ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ତରଳ ନ ହେଇକି। ଯେମିତିକି ଆମର
ଗନ୍ଧକର୍ପୂର, ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏଭଳି ସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ଅଛି। ସିଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସିଧା ସେ କ'ଣ ହେବ କଠିନ ପଦାର୍ଥରୁ ସିଧା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ। କାହିଁକି ତାକୁ ତାପ ଅଧିକ ହେଲା, ପ୍ରବଳ ତାପ ହେଲା, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ତାର ଓଲଟା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଧୂଳି କଣା ଯାକ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସି 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 ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ବସି କ'ଣ ହେବ ନା ପଥର ପାଲଟିଯାଏ, ବରଫ ପାଲଟିଯାଏ। ଯେମିତିକି ପବନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଏ ଜାଗାରେ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ଯେମିତି ପବନଟା କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବରଫ ପାଲଟିଯାଏ, ତାକୁ ଘନୀକରଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଣୁର ନିଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ସେମାନେ ସଜାଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତି। କେମିତି ହୁଅନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଯେଉଁ ବଲ୍ ଯାକ କରୁଛି, ଏଇ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ବଲ୍ ଯାକ କ'ଣ ନା ୟାକୁ ଆମେ ପରମାଣୁ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର୍ ଯେଉଁଟା ତାକୁ କହିବା ଆମେ କ'ଣ ଅଣୁ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିଗଲା ନା। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିଆସିଲି କାଠି ଯେଉଁ ନିଆଯାଇଛି, ଏ ଦିଆସିଲି କାଠିଟା କ'ଣ ନା ଆମେ ତାକୁ ଇଏ କହିବା କ'ଣ ନା ଇଏ ଅଣୁ ବା ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧ ବୋଲି କହିବା। ଏ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ନାହିଁ କି, ଏ ପରମାଣୁ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଯେଉଁ ଆମର ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ, ମାନେ ତାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକା ହେଉଛି ପରମାଣୁ। କିନ୍ତୁ ଅଣୁ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର କାହାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନା ଯୌଗିକର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକା। ତା ମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପରମାଣୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସେଇଟା ଇଏ ଆମର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୌଳିକ। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ମୌଳିକ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଯୌଗିକ, ଆଉ 3 ନମ୍ବରର ଯେଉଁ ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଯେଉଁ ଗୋଲ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ରଖିବା ମିଶ୍ରଣକୁ। ଦେଖ ପରମାଣୁ ପରମାଣୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ହେଉଛି। ବୁଝିଲେ ନା? ସମାନ ପ୍ରକାରର ପରମାଣୁ ଯାକ ମିଶିକି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ହେବ। ମୌଳିକ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରମାଣୁରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ମୌଳିକ କହିବା। ବୁଝିହେଲା? କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଯୌଗିକରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଇଏ ପରମାଣୁ ବି ଥିବ, ଅଣୁ ବି ଥିବ। ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା ମୌଳିକରେ ଦେଖ ପ୍ରକାର ପରମାଣୁ ରହୁଛି, ପରମାଣୁ ଆଉ ଅଣୁ ବି ମାନେ ହେଇଯାଉଛି ସିଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ଯେ ଅଣୁ ଆଉ ପରମାଣୁ ମାନେ ମୌଳିକ ଆଉ ମୌଳିକ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ, 2 ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ମୌଳିକ ମିଶାଇବା, ଦେଖ ବ୍ଲୁ କଲର୍ 2ଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ହେଲା, ଏଇ ରେଡ୍ କଲର୍ଟା ମନେକର ବ୍ଲୁ କଲର୍ 2ଟା ମିଶିକି ରେଡ୍ କଲର୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମୌଳିକ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ମିଶ୍ରଣରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଯୌଗିକ କିମ୍ବା ମୌଳିକ ଯୌଗିକ ଏହି 2ଟା ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥ ମିଶିକି ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି 2ଟା ଯୌଗିକ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ମୁଁ କଲି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଆଣିକି ମିଶାଇଥିଲି, ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବି ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ଆଣିକି ବି ମିଶାଇଦେବି। ମୌଳିକ ଯୌଗିକ କିମ୍ବା ଯୌଗିକ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଇଏ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ମିଶିକି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୌଳିକ ମିଶିକି ଯେଉଁଟା କରନ୍ତି ତାକୁ ଯୌଗିକ କୁହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେମିତିକି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗୋଟେ ମୌଳିକ, ୟାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଆମେ ନେଇଥାଉ। H ଇଂଲିଶର H ଅକ୍ଷର, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଉଜାନର ୟାକୁ ପ୍ରତୀକ ବୋଲିକି, ୟାକୁ ମୌଳିକ ବୋଲି କହିବା। କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅଣୁ ଅଛି। ଯେମିତିକି H ଦେଖ, H ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ହିଁ ଅଣୁ ଅଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଦେଖ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅଣୁ ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ର କ୍ଲୋରିନ୍ର ଦେଖ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଣୁ ଅଛି। ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବା ମୌଳିକ ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ 2 ପ୍ରକାରର ଅଣୁ ଯଦି ହେଇଗଲେ, ଯେମିତିକି H2O ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବି ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ଅଛି, ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବି ଅଛି, କ୍ଲୋରିନ୍ ବି ଅଛି। ୟାକୁ ଆମେ ସଂକେତରେ ଲେଖିବା। ଏହାର ଯେଉଁ ଲେଖୁଛୁ ଏଟାକୁ ସଂକେତ କୁହାଯାଏ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମର ଆର୍ଗନ୍, ହିଲିୟମ୍ ଆଉ ସୋଡ଼ିୟମ୍, ଏଇ 3ଟା କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ମୌଳିକରେ ମାନେ ଯୌଗିକରେ ନିଜେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ସୋଡ଼ିୟମକୁ କେବେ Na2 କିମ୍ବା Na3 ବୋଲିକି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ କି ହୁଏ ନାହିଁ। ସିଏ କେବଳ NaCl ଯେଉଁ ନାଇଁ କି, NaCl ବୋଲେ ଆମର ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ୟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୁଣକୁ
NaCl ବୋଲି କହିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶ୍ରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ମିଶ୍ରଣ ତ କହିନି, ମିଶ୍ରଣରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କହିଥିଲି ମୌଳିକ ଯୌଗିକ କିମ୍ବା ଯୌଗିକ ମିଶିକି ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଦେଖ ତୁମର ଯେମିତି ସର୍ବତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତାର ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଉଦାହରଣ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ବତ ପିଇଥିବ। ଏହି ସର୍ବତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଚିନି, ପାଣି, ଲୁଣ, ଫଳରସ ଏହିସବୁ ଯାକ ମିଶିକି ଥାଏ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଶିକି ନାହିଁ, ସେ 3ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଶେ। ଆଉ ସେ 3 ଯାକ ସେଟା କ'ଣ 3ଟା ଜିନିଷ ଯେଉଁ ସେ ଯୌଗିକ କିମ୍ବା ମୌଳିକ ଯୌଗିକ ହେଇକି ଥିବେ। ଯେମିତିକି ଆମର NaCl ଗୋଟେ ଲୁଣଟା, NaCl କ'ଣ ଯୌଗିକ। ସେଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଯେଉଁଟା ଆମର ସଲ୍ଟ ଆଉ ୱାଟର ମିଶିଲେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ହେଉଛି। ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ ଜଳ ଯଦି ମିଶିଲେ ବୋଇଲେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଭିନେଗାର ହେଉଛି। ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ବରଫ ମିଶିକି ସେ କ'ଣ ଆଲକୋହଲ। ଚକୋଲେଟ୍ ଆମର ବିସ୍କୁଟ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି କୁକିଜ୍ ଯାକ ମିଶିକି ଚକୋଲେଟ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ମିଶିକି ସେଥିରେ ଥାଉଛି ନା। ସେଣ୍ଟ ଆଉ ସେଲ୍ ଯାକ ମିଶିକି ସେଇଟା ବିଚ୍ ସେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଣ୍ଟ ବୋଲେ ଧୂଳି ଜାଣିଛ। ଆଉ ଆଇରନ୍ ମେଟାଲ୍ ଆଉ କାର୍ବନ୍ ମିଶିକି ସିଏ କ'ଣ ହେବ କାର୍ବନିକ୍ ମେଟାଲ୍ ଗୋଟେ ହେବ। ଏମିତି ହେଇକି ଆମର 118ଟା ମୌଳିକ ମିଶିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଯେତିକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କଠିନ ଜିନିଷ ଯାକ କ'ଣ ନା ଅଙ୍ଗାରକ, ଫସ୍ଫରସ୍, ଗନ୍ଧକ, ସୁନା, ରୂପା, ଲୁହା, ଦସ୍ତା, ତମ୍ବା, ଆଲୁମିନିୟମ ଏହିସବୁ ଯାକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଯାକ। କିନ୍ତୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ କ'ଣ ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପାରଦ, ବ୍ରୋମିନ୍ ଏଇଭଳିଆ ତରଳ ପଦାର୍ଥ। ଆଉ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାୟୁରେ ଯାହା ଅଛି ଅମ୍ଳଜାନ, ଉଦ୍ଜାନ, କ୍ଲୋରିନ୍, ହିଲିୟମ୍, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ଯାକ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ତୁମର କେତେଟା ଯୌଗିକ ଆଉ ମିଶ୍ରଣର ସଂକେତ ଯାକ। ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ କେଉଁଟା ଯୌଗିକ କେଉଁଟା ମିଶ୍ରଣ। ପୁଣି ଦେଖାବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଶୈଳୀରେ।